예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 12월 27일자 뉴욕타임스에서 좀 밑으로 내려가가지고 여기를 살펴볼 텐데요. Bound for Antarctica, Voyage to us and is underway. 아주 짤막한 비디오가 있는 것 같은데 한번 보겠습니다. 소리를 나게 하고 처음부터 My name is Ray Zhong. I'm a climate reporter for the New York Times. My next reporting trip is to Antarctica. This area here is the West Antarctic ice sheet. Its glaciers hold enough ice to raise global sea levels by about 10 feet, or 3 meters on average, if they all melted away entirely. Cities like New York, or Venice, or Mumbai, or Shanghai, they're going to feel sea level rise impacts even just of a few inches. I will be traveling with a group of nearly 40 scientists and engineers from around the world. The big goal is to get here, the fastest melting glacier. During the expedition, scientists will drill a hole in the glacier's ice, fly over the glacier with radars, tag seals with sensors to collect information about the water there. The scientists are really hoping that the data they gather on this expedition will really help us understand how much time Thwaites has left. If more of that ice starts flowing out to sea and breaking up, that could really start raising sea levels around the world. This is a hugely unpredictable region of the world. No guarantees we'll make it to the Thwaites. The first stage of my journey is to fly from London to Christchurch, New Zealand, which is where the ship is docked and where I'll meet Chang Lee, a New York Times photographer, and scientists. From there, we'll spend about a week and a half to 2 weeks sailing to Antarctica. And then we'll spend about a month on the coast. It's a big undertaking, and it's a big trip for me. To prepare for this 2-month trip, I have assembled a lot of gear. I've had to think of a lot of small details. Don't want to run out of notebooks. I'm bringing a lot of those. A lot of seasickness medication. I'm told that heartburn can be an issue. For protection against the cold on the ice, I'll be renting a down suit from the Korean Polar Research Institute. And of course, I'd love to know what questions you have about our trip, about the science, about what we're eating on the ship, about how scientists pass the time when they're not working on a ship like this. So follow along for all our coverage on the New York Times. 예, 거기까지 해보겠습니다. Bound for Antarctica, bound for 뉴욕행이다. Antarctica, 남극행. A trip to study, 연구하기 위한 출입인데요. The Thwaites Glacier, 스와이츠라는 이 지명이죠. 여기에 있는 이 글래시어, 빙하를 연구하기 위한 출입 is underway. 지금 진행 중이다. 그죠? is underway 형용사로 똑같은 게 in progress가 있습니다. 아주 많이 쓰는 겁니다. 이것이 현재 출입이 지금 현재 진행 중이다. The continent ice is melting and raising sea levels worldwide. 이 대륙의 남극 대륙의 얼음이 is melting 녹고 있고 두 번째는 raising sea levels worldwide 전 세계적으로 sea levels 해수면을 높이고 있다는 거죠. 녹고 있고 높이고 있어요. Our journalists will be sending regular dispatches. 우리 언론인들이 아주 정기적인 그런 dispatch들을 보낼 것이다. dispatch는 뭐 원래 보낸다라는 동사에서 나와가지고 정기적인 그런 보고서들이요. 정기적인 보도문들을 보낼 것이다. 그죠? will be sending 미래 진행입니다. 계속해서 정기적으로 말하자면 보고서들을 보낸다 이 말입니다. 정기적인 보고서들을 보낸다는 말은 as they head there 그들이 남극으로 향하는 동안에 향하는 동안에 누구랑 with scientists 과학자들은 뭐하니 trying to gauge the dangers 그 위험들을 측정하기 위해서 그 위험들이란 말은 자신들의 위험이 아니고 그렇게 쪼잔하게 놀지 마시고 이 위험은 이 빙하가 녹는 것이 가지고 올 인류 전체 지구 생태계 전체에 대한 영향력을 측정하게 해보려고 노력하는 그런 과학자들과 함께 그래서 두 사람이 그 수고를 해주셨고 once 한때는요 과거에 막연한 한때는 it would have been easy would have been 하면 과거를 가정하는 그것이 쉬웠을 것이다 쉬웠을 to think of Antarctica as 남극을 무엇으로 생각하는 것이 쉬웠을 것이다. 한 번도 그렇게 생각해 보지 않으니까 과거에 그렇기 때문에 과거 가정법으로 해보고 있습니다. 남극을 한때는 옛날에는 무엇으로
생각하는 것이 쉬워질 것이다. As a frozen land of nothingness. 아무것도 없는 그 허무의 땅이요. 아주 얼어붙은 아무것도 없는 허무의 땅으로 남극을 생각하는 것도 그것도 아주 어렵지 않고 쉬웠을 것이다 이겁니다. would have been 과거를 가정해서 그랬을 것이다 이거죠. A place of interest only to explorers. 누구에게만 관심의 장소냐 하면 explorer 탐험가들에게만 관심의 장소였던 이런 장소가 testing their tolerance for misery. 이 탐험가들이 그들의 tolerance, 그들의 참을성, 인내를 시험하는 탐험가들. For misery, 무엇에 참을성이냐? For misery, 비참함. 이 탐험가들은 성격이 괴상한 사람이어서 예를 들면 아문젠 같은 사람은 내가 얼마나 misery, 얼마나 비참함을 견뎌낼 수 있느냐. 그거 탐험하고 하지 못해서 환장한 얘네들. 그래서 한 겨울에도 창문 다 열어놓고 노르웨이에서 창문 다 열어놓고 잠을 잤다는 거죠. 이런 misery에 대한 tolerance, 그런 참을성을 테스트하고 싶어서 아주 안달이 테스트하려는 그런 탐험가들한테만 그런 흥미있는 장소였습니다. 한때는요. 그냥 명사구로 한때는 이랬다는 거죠. nothingness와 맞먹는 것으로 이러한 그런 장소였다는 겁니다. A continent covered by ice so thick as 이거 잘 나오지 않는 구문이지만 중요한 구문이에요. 여기서 중요한 구문을 챙겨야 되는데 구문에 대한 지식을 대륙인데 얼음으로 덮여있는 근데 얼음이 어떻게도 두꺼운지 so thick 그렇게도 두꺼운 얼음입니다. 그렇게도 얼음 뭐뭐 할 만큼이에요. so thick that 해가지고 주어 동사가 나옵니다. 근데 주어 동사가 아닐 때에는요 as 해가지고 투부 동사가 나와요. 뭐뭐 할 만큼 충분한 뭐뭐 할 만큼 to be eternal 영원할 만큼 충분하게 두꺼운 그런 대륙 changing slowly if at all. 그런데 그 대륙이 지금 바뀌고 있어요. slowly, 천천히. if at all. 조금이라도 바뀐다면, if at all은 만약에 조금이라도 바뀐다면 천천히 지금 바뀌고 있습니다. 트럼프 같은 사람은 전혀 안 바뀐다 이러고 있죠. 그래서 하는 말인데 조금이라도 바뀐다면 서서히 사람들이 잘 인식하지 못하는 그런 속도로 천천히 바뀌고 있는 대륙이다 이겁니다. 지금은요. 완전한 문장들이 아니고 그냥 좀 시 읊듯이 지금 하고 있어요. Today, 오늘날 we know, 우리는 알고 있습니다. That pretty much none of that is true. 그것들 중에 어떤 것도 pretty much, 상당히 많이 진실인 게 없다 이겁니다. 그런 사실들, 제가 아까 위에서 잠깐 언급한 그 사실 중에 어느 것도 이거요, 상당히 진실인 게 하나도 없다는 겁니다. pretty much가 상당히 많이라는 부사가 되죠. 이 부사가 이 부사를 꾸며요. 그 진술 중에 상당히 많이가 진실이 아니라는 겁니다. As humans hit the planet, 인간들이 hit the planet, 이거 길게 발음해야 되겠네요. hit, 때리다와 구별하게 단몸이 아니고 장몸으로 인간들이 지구를 데피고 있는 동안이어서 지구를 계속 뜨겁게 달아오르게 만들고 있잖아요. By burning fossil fuels, 화석 연료들을 태움으로 해서 뜨겁게 하고 있는 동안에 the ice at the bottom of the earth, 지구의 바닥에 있는 얼음은 is changing, 바뀌고 있습니다. 자동사로 바뀌고 있어요. in ways that 다음과 같은 방식으로 바뀌고 있습니다. that are anything but slow. anything but은 전혀 아니라는 겁니다. anything but 이거 무엇을 제어하고는 아니다. 제어하고는 아니다니까 이거 느린 것을 제어하고는 아무것도 아니다. 소리 좀 헷갈린다. anything but slow. 헷갈리네. nothing but slow는 느린 거 외에는 아무것도 아니다니까 오로지 nothing but은 on이라는 뜻이고 오로지 뭐뭐이다. anything but은 느린 것을 제어하고는 anything이다. 그러니까 not at all. 이것도 not at all인데 not far from인데 느린 것을 제어하고는 헷갈린다. anything but은 굉장히 많이 쓰이는 건데요. 이 but은 anything 뒤에 나오는 but은 접속사가 아니고 전치사로 무엇을 제어하고라면 늦은 것을 제어하고는 뭐뭐인 거, 아무거라도인 거. 늦은 것을 제어하고는 뭐뭐인 거. 헷갈리네요. anything but을 찾아봐야 되겠습니다. 잘못 전달하면 안 되니까. 이건 굉장히 많이 쓰는 아주 기본적인 건데
anything but이 무엇을 제외하고 모든 것이다. 그러니까 결국은 뭐냐 하면 anything but은 definitely not. 확실히 아니다 이건데 무엇을 제외하고는 아니다니까 그래서 not at all 하고 맞네요. not at all이 맞네요. 전혀 아니다 이건데요. not at all이 맞네요. 그래서 이 변화가요 어떤 방식이냐면 이 방식은 느린 것이 절대 아니다 이거죠. 많은 사람들이 느리다라고 생각하는데 와서 현장에 안 보니까 그렇지. 슬로우한 게 전혀 아니다. They are not slow at all. not at all 하고 똑같은 게 anything but이다. 그 다음에 with consequences, 그 다음에 결과를 가지고 그 후속 결과를 가지고 다음 같은 결과를 낳는다는 겁니다. They are anything but distant. 멀리 있는 게 전혀 아닌 우리가 어디에 있든지 간에 한국에 있든 미국에 있든 어디에 있든지 간에 중국에 있든지 간에 멀리 있는 우리로부터 distant from us 우리로부터 멀리 있는 게 전혀 아닌 그런 후속적인 결과를 나타내고 있습니다. Antarctica's melting glaciers are already pushing up sea levels. 남극에 녹아내리는 이 빙하들이 이미 밀어 올리고 있어요. sea levels. 해수면을 밀어 올리고 있습니다. 전 세계적으로. 그러면서 결과입니다. worsening the damage. 이 damage를 더 나쁘게 만들어요. damage를 악화시킨다 이 말입니다. From floods and storm surges. 이걸 floods, 홍수와 storm surges, 폭풍우. storm surges라는 말 우리말에 잘 안 나오는데 뭐 해일 정도라고 생각하셔야 되겠죠. 폭풍과 함께 오는 해수면의 증가니까 해일이요. 이거 홍수와 해일로부터의 damage, 피해를 더 악화시키고 있다 이거죠. 요새 계속해서 동남아에서 피해가 굉장히 많죠. The speed and extent of the melting, 이 녹는 거요. 이 빙하에 녹는 것의 speed, 속도와 그 다음에 범위 두 가지요. 그 determine, 그것이 결정할 수도 있습니다. The fate of coastal communities, 이 해변 지역에 사는 해변 지역의 우리말로 그냥 해변 지역 해야 되겠죠. 해변 지역 사회까지는 알 필요 없어요. 해변 지역의 운명을 결정할 수도 있어요. 전 세계적으로요. 그리고 이 coastal communities를 받아서 이거는 뭐냐 하면 home입니다. 누구의 주거지냐 해변 지역에 누가 사니 hundreds of millions of people 수억 명의 사람들이 살고 있죠. 이렇게 우리나라 전역에 걸쳐서 어디든 간에 특히 해변 지역에다가 바로 바닷가 앞에다 그냥 카페 만들면 어디든지 예외 없이 그냥 손님이 꽉 차지요. That's why 그것이 바로 다음 같은 이유이다 이겁니다. Ship 어떤 한 선박이 carrying nearly 40 researchers 거의 40명에 달하는 연구원들을 실은 선박이 from 4 continents 네 4대륙 출신의 연구원들은 4대륙 그 선박이 left port in New Zealand on Saturday 바로 어제 뉴질랜드에 있는 항구를 떠난 바로 그 이유다 이겁니다. That's the reason. reason을 생략해요. Y라는 이유 관계부사 앞에 있는 the region이라는 선행사를 생략할 수 있습니다. After crossing the southern seas, 이 남쪽에 있는 바다들을 건넌 후에 the scientists will spend a month at 이 과학자들은 한 달을 보낼 겁니다. At the edge of the Antarctic ice, 이 남극 이 얼음의 가장자리 끝에서 and I'll be traveling with them. 그리고 내가 뉴욕타임스 기자로서 그들과 함께 여행을 할 거다 이거죠. For all that's changed, 지금까지 바뀐 그 모든 것을 위해서, for all that's changed, 지금까지 바뀐 그 모든 것을 위해서, about the frozen continent, 이 얼어붙은 이 대륙이요, 즉 남극에 관해서 그동안에 바뀐 모든 것에 대해서 it remains a diabolically hard place to walk. 그죠? it remains 그것은요, remains a diabolically 아주 끔찍하게란 말입니다. 끔찍하게 hard place to work, 작업하기가 아주 어려운 장소라는 겁니다. 남극은 아직도 그런 상태로 남아있다는 겁니다. 남극은요, 아주 끔찍하게, diabolically 아주 최대한대로 거기에서 일하기가 아주 어려운 장소로 아직도 그런 상태로 남아있다는 겁니다. 그래서 이 for는요, despite에 맞먹는 겁니다. 무엇에도 불구하고라는 말이에요. has changed about the frozen. 이 남극에 대해서 그동안에 바뀐 게 많다 이 말이에요. 많은 것에도 그 모든 엄청난 변화에도 불구하고 남극은 아직도 그렇다는 거죠. despite 대신에 for 이렇게도 합니다. 뉘앙스는 조금 다르다는 건데 한국 사람은 추정하기가 어려운. 그래서 그냥 despite하고 같은 겁니다 하고 지나가야 돼요. Traveling there is slow. 그쪽으로 남극으로 여행하는 것은 slow 아주 속도가 느리고 and occasionally harrowing. 그리고 가끔은 harrow하다. 무섭다 이 말이죠. 무서운 것이다. The window to get in
거기 들어갈 수 있는 윈도우가요. 그 창문이 지금 시간을 나타내는 것 같죠. 그 공간이 아니고 시간이요. 거기에 남극에 진입할 수 있는 그 시간적인 여유. Do research. 두 번째는 아주 연구할 수 있는. 그 다음에 세 번째가 나올 수 있는. 이것이 short, 짧다 이거죠. 그러니까 시간이 맞습니다. The window of opportunity 우리가 하는데 그 기회의 창이라는 것은 기회의 시간이 굉장히 짧다는 겁니다. 들어가가지고 연구하고 그 다음에 거기 나오는 거 마음대로 나오는 게 아니죠. 얼음이 꽉 아주 두껍게 얼어버리면 못 나오는 거니까요. The weather sets harsh limits on. 그 남극의 날씨가요. sets harsh limits. 가혹한 한계를 설정합니다. 가혹한 한계를 무엇에 관한 가혹한 한계를 설정하는데 what can be accomplished. 무엇이 달성되어질 수 있는지 어떤 업적이 이루어질 수 있는지를 설정하는 게 뭐냐? 날씨예요. 김부장, 김상무, 김부사장이 아니고 날씨가 그걸 결정한다는 겁니다. 니들이 뭘 할 수 있는지를 결정해 주는 게 날씨라는 거예요. day to day, 매일매일, and hour to hour, 그리고 시간별로도 그렇고 오늘은 무슨 일을 할 수 있느냐, 내일은 무슨 일을 할 수 있느냐 결정하는 최대 변수가 날씨라는 거죠. 시간으로도 그렇고 하루에도 시간별로 상황이 급변한다 이거죠. And yet 그러나 people are still drawn there. 사람들이 아직도 그대는 내 사랑이죠. 아직도 거기로 남극으로 끌려갑니다. 남극이 잡아당겨요. 사람들이 아직도 그쪽에 매력을 느껴서 그쪽으로 끌려가고야 만다 이겁니다. Only now, 지금에서야 the attraction of going, 가는 것의 이 매력이, 남극으로 가는 것의 매력이 is not just to prove, 증명하기 위한 것만은 아닙니다. That we can, 우리가 갈 수 있다. 예를 들면 아문정 같은 사람들은 남극에 갈 수 있느냐 없느냐, 남극의 끝까지, 정상까지 피크까지 갈 수 있느냐 없느냐, 그것을 증명해 보이기 위해서 간 거죠. 그런데 이제서야 남극으로 가는 그런 매력이 뭐냐 하면 그냥 우리가 거기 갈 수 있다는 것을 증명하는 것만이 아니다. 그 이상의 것이다. 이거죠. 그 이상의 것을 수행해야 남극에 가는 의미가 있는 거죠. is to unlock. 남극에 가는 목적이 뭐냐면 to unlock. 잠긴 것을 풀어내는 겁니다. unlock. 좋지요. 잠긴 것을 풀어내는 거예요. The inner workings of Earth's most unearthly place. inner workings. 그 내부 작동이요. 내부 작동법 해도 됩니다. 내부 작동법. 지구의 가장 unearthly, 지구답지 않은 장소요. 지구의 가장 지구답지 않아서 마치 꼭 화성 같아. 화성에 우리가 아직 보지 못한 아주 이상한 부분이요. 그런 가장 지구답지 않은 그런 아주 극한적인 이런 지역의 그 내부 작동법이요. 내부 작동법을 우리가 해독하기 위한 겁니다. 그것을 우리가 이해하기 위해서예요. 그걸 풀어 제끼는 거니까. 수학 문제 풀듯이 그것을 풀어 제끼기 위한 겁니다. A place, 남극은 어떤 장소냐? So alien, 그렇게도 alien. alien은 foreign하고 같습니다. foreign. 그래서 foreigner 대신에 이거 alien 하기도 하죠. alien은 형용사기도 하고 명사기도 해요. 그래서 아주 낯선 거. 그래서 그렇게도 낯설어서 so alien, and extreme, 그렇게도 극단적이어서 아까 so 나올 때부터 눈치챘죠. so 다음에는요. that이 나올 것을 예상하고 있어야 돼요. 그거 예상 못하면 뭐죠? 그 예상 못하면 말이 안 돼요. so나 such가 나오면 그 다음에 that이 나옵니다. 이 장소가 하도 alien, 아주 낯설어요. 그리고 extreme, 아주 극단적입니다. 그래서 그 결과로 that은 결과적사입니다. It seems almost beyond our comprehension. 남극은요, 무엇처럼 보이냐면 거의 무엇 너머에 있는 것처럼 우리의 comprehension, 우리의 이해요. Listening comprehension, reading comprehension, 우리의 이해 범위를 거의 벗어난 것처럼 보여요. 도대체 우리 이해가 닿을 수 없는, 우리 이해력이 도달할 수 없는 그 영역 밖에 남극이 존재하는 것처럼 그렇게 보입니다. Seems. The South Korean icebreaker 아라온. 발음을 어떻게 해야 되지? 앞에다 액센을 주겠죠. 아라온. 우리는 아라온이지만 영어로는 아라온이겠죠. 아이스브레이커인데 docked at Littleton Harbour in New Zealand. 거기에 정박해 있다 이거죠. 수요일날 아라온. 우리말로 아라온이죠. Our destination on this trip, 이번 여행에서 우리의 목적지는 is a remote bay. 아주 동떨어진 그런 배입니다. 만이다 이거죠. Whose waters, 그쪽의 그 해수가 wash up against
밀려 들어오는데 against the fastest melting ice 가장 빠르게 녹고 있는 얼음에 와서 그쪽 그 파도가 와서 부딪힙니다. 언더컨티넨트 남극에서 가장 빠르게 녹고 있는 얼음에 와서 그쪽 수역의 바닷물들이 와서 부딪혀요. wash up 밀물때 와서 wash up 들어오는 겁니다. 이 빙하로 쳐들어와요. 파도가. 이래도 네가 안 녹을래 하고요. 그래서 the journey by sea 이 바다에 의한 전이요. 그러니 이 선박에 의한 전이라 말이죠. 이 선박에 의한 이 여정이 is a week and half each way. 편도 일주일 반이다 이거죠. 그러니까 약 열흘 걸립니다. longer than 이것은 더 오래 걸리는 that it takes to fly to the moon. 달나라로 비행기 타고 가는 것보다 그때 걸리는 것보다 더 오래 걸려요. 열흘 걸립니다. The area's largest glacier, the Thwaites, 이 남극의 가장 큰 빙하 이름이 The Thwaites인데 is known, 알려져 있습니다. by an apocalyptic nickname. apocalyptic 하면 그 말세적인 그 말이죠. 거의 종말적 말세적 닉네임으로 알려져 있는데 The Doomsday Glacier로 맞아요. 종마르나르 빙하로 Doomsday Glacier로 알려져 있습니다. Thwaites is the size of Thwaites.라는 이 빙하는 플로리다 주 사이즈고요. More than a mile thick in places. 그리고 장소에 따라서는 1마일 이상 두껍습니다. 1.6km 두께가 1.6km가 넘어요. And shedding 그리고 버려버립니다. 뱀이 껍질을 버려야 돼요. 50 billion tons of ice a year. 1년에 500억 톤의 얼음을 지금 벗어내고 있습니다. 이 500억 톤 이상의 얼음이 녹고 있다 이 말입니다. 지금요. 이 빙하가 이 얼음을 실어서 벗겨내겠습니까? 날씨가 하도 따뜻해서 할 수 없이 이제 얼음이 녹는 거죠. If it melted away entirely, if 다음에 과거 나면 현재를 가정하는 거예요. 만약에 이것이 전적으로 자동사지요. 전적으로 자동사 부사로 된 동사부사로 된 구동사인데요. 이것이 완전히 녹아버리면 만약에 가정입니다. 만약에 완전히 녹아버리면 it will raise average sea level. 이 빙하는 뭐하게 될 것이다. 가정이에요. average sea level 평균 해수면을 올리게 될 거다 by 2 feet. 2feet요. 2feet면 약 60cm 정도는 되죠. 최소한 60cm 정도. But like a cork in a bottle. 그러나 병 안에 들어있는 코크처럼 Thwaites holds back the vast ice plateau. Thwaites라는 이 빙하는요. 이 광활한 아이스 플라토를 지금 holds back. 아직 유지하고 있어요. 아이스 플라토는 빙원이라고 그럽니까? 뭐 우리말로 적당한 말이 있을 거예요. 그것을 아직도 가지고 있다는 겁니다. The scientists call 이 빙원을 과학자들은 뭐라고 부르느냐 하면 The West Antarctic Ice Sheet이라고 부릅니다. West Antarctic Ice Sheet. 옛날에 토플 공부할 때는 이런 거 철저하게 우리말로 다 했는데 하여튼 Ice Sheet이라는 게 있죠. 이거 Ice Sheet이 우리말로 뭐죠? 있는데 별로 찾아볼 필요는 없습니다만 그러나 한국 사람으로서 Ice Sheet 빙하하고 아이시트하고 정도는 제대로 알아야 되겠죠. 우리말 영어 시간이 아니고 우리말 시간인데 지금 아이시트는 우리말로 뭐라고 그랬냐면 그게 판인데 그것을 빙판이라고 안 하고 뭐라고 해야 되나요? 아이시트 빙상이라고 그러네요. 빙하고 다르다 이거죠. 빙상. 그래서 아이시스를 반드시 빙상이라고 제대로 번역을 하세요 이 말인데요. The greater peril would be 더 큰 위험은 무엇이 될 거냐 하면 if Thwaites collapse. 만약에 스와이츠가 폭삭 무너지면 and caused a broader ice sheet 그리고 더 큰 이 ice sheet 빙상이 멜트웨이 녹아버리도록 야기시킨다면 더 큰 위험이 있을 거다 이거죠. 더 큰 위험이 뭐냐? 이 거대한 빙하가 완전히 많이 무너져 가지고 더 큰 빙상이 멜트웨이 녹아버리도록
야기시킨다면. 그럼으로써 결과는 뭐냐면 adding another 10 to 15 feet to sea level rise. 추가적으로 10피트에서 15피트를 현재 그 sea level rise, 현재의 그 해수면 증가에다가 보태게 되면 더 큰 위험이 있다 이거죠. 그래가지고는 see the original text 이게 나오는데 우리가 본문으로 좀 들어가 보겠습니다. 왜냐하면요 본문에 어쩌고저쩌고가 나오는데 거기 본문에 우선 대사가요. 이 1, 2, 3 세 가지 대사가 나옵니다. 세 가지 대사에 대해서는 제가 여기 돌아와가지고 세 가지 대사들은 제가 정확하게 해석을 하겠고요. 우선 화면에서 제가 대충 보이는 대로 대충 그 지도를 보면서 해야 되니까 대충 해석을 하고 그다음에 2차로 여기 와서 1, 2, 3 이 스크립트를 자세하게 해석을 해드리겠습니다. 그래서 여기에 들어가서 보면요. 뉴욕 타임스나 아니면 월스트리트 저널이든 가끔 특집 기사에는요 이런 테크닉을 많이 이용하는데 왜냐하면 이렇게 지도가 보이잖아요. 그러면 지금 남극 대륙 이게 전체가 있을 거고 그 다음에 여기가 스웨이츠 글레이셔가 보인다 이거죠. 여기에 보이고 있는데 노란 색깔을 그 다음에 조금 화면을 올려보면 여기에 대한 설명이 나오는데 The Schweitz Glacier contains 이 빙하는 포함한다 enough water 충분한 물을 to add 2 feet to global sea level 전 세계적인 sea level 해수면에 2feet를 보탤 만큼 약 60m 정도를 60m가 약 6m 정도를 6m도 아니고 약 60cm요. 약 60cm를 보탤 만큼 충분한 물을 포함하고 있다는 거예요. 60cm. 전 세계 해수면을 60cm 올릴만 하다 이거죠. 이거 만약 무너지면 그 다음 대사는 뭐냐면 edge is melting fast. 그리고 이 빙하는 melting fast. 빠른 속도로 녹고 있다는 거죠. 그 다음에 이것들이 지금 Scientists fear 과학자들은 무서워한다. Rapid ice loss at Schweitz 이 빙하에서의 빠른 그런 얼음 상실이 might destabilize the glacier around it 이 스와이츠 빙하 둘레에 있는 빙하들을 destabilize 불안정하게 만들 수도 있습니다. In the vast West Antarctic ice sheet 아주 광범위한 광활한 웨스트 안타르틱 빙상에서 그래서 웨스트 안타르티카가 나오고 하여튼 그래서 이 스와이츠 글레이셔가 여기 있는데 이게 무너지면 이쪽에 다른 것도 영향을 미친다 이건데요. Raising 그럼으로써 raising sea levels 그러면서 해수면을 올리게 되는데 by 10 to 15 feet over the coming centuries 앞으로 몇백 년 동안에 걸쳐서 해수면을 10에서 15피트까지 추가로 올리게 된다 이 말인데요. 그게 전부입니다. 그래서 다시 본문으로 돌아와서 number one, the Schweitz Glacier contains enough water to do something. 이 빙하가 뭐만큼 충분한 물을 포함하고 있다는 거죠. Add 2 feet to global sea levels. 전 세계 해수면을 2피트만큼 더 올릴 수 있는 충분한 물을 그 다음에 and it's melting fast 그리고 이 빙하는 빠른 속도로 빠르게 녹고 있다. Scientists fear 과학자들은 두려워합니다. Rapid ice loss at Schweitz 여기에서의 빠른 그런 얼음이 상실되는 것은 might destabilize 불안정하게 만들 수 있다. 안정을 깨뜨릴 수 있다. The glaciers around it 이 빙하 둘레에 있는 다른 빙하들의 안정을 깨뜨릴 수 있습니다. In the vast West Antarctic ice sheet 광활한 West Antarctic 빙상에 있어서 그러므로서 raising sea levels 해수면을 높이게 만들 수 있다. by 10 to 15 feet 이만큼 over the coming centuries 앞으로 몇백 년 동안에 걸쳐서 거기까지가 파트 1입니다.